हाँ जी विद्यार्थियों, तो जिवें कि तुहानूं पता ही है कि 10वीं वालियां दा 9 मई नूं SST ਦਾ पेपर आ। तो इस वीडियो में असीं करांगे शांति गैस पेपर। तो चलो शुरू करते हैं। तो आ देख लो तुसीं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिते गए ने जोग्राफी, इकनॉमिक्स, हिस्टरी, सिविक्स दे विचों कि किहड़े-किहड़े चैप्टर विचों किन्ने मार्क्स दे जिहड़े क्वेश्चन आउणगे ते किन्ने विचों लॉन्ग 1 नंबर दे, 2 नंबर दे, 3 ते 4 नंबर दे आउणगे ते मैप भी दिते गए ने। ते उस तो बाद देख लो आ सैंपल पेपर आ एक, तां देख सकदे हो तुसीं आ सैंपल पेपर। तो चलो हुण शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। तो पहला आ गया जोग्राफी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो चैप्टर हैगा वा 7th पॉपूलेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि आ वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फ्रॉम द पॉपूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इंडिया रैंक सैकेंड इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना इन द व्यू ऑफ पॉपूलेशन। तो पॉपूलेशन सब तो वध इंडिया की हैगी आ चाइना तो बाद। तो इंडिया रैंक सैकेंड मतलब इंडिया की जी रैंक हैगी आ सैकेंड हैगी आ पॉपूलेशन के व्यू पॉइंट तो उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन आ गया हाउ मैनी स्टेट्स हैव द पॉपूलेशन ऑफ मोर दैन 5 करोड़। तो कितनी स्टेट्स ने जिहदी पॉपूलेशन 5 करोड़ तो वध आ। तो देयर आर 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया इन विच पॉपूलेशन इज़ मोर दैन 5 करोड़। तो इंडिया विच कितनी स्टेट्स ने 10 स्टेट्स हैगियां ने जिंदे विच पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी आ 5 करोड़ तो वध हैगी आ। उस तो बाद देखो थर्ड क्वेश्चन वट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपूलेशन। तो किहड़ी स्टेट्स दे विच सब तो हाई ते सब तो घट जिहड़ी पॉपूलेशन आ। तो उत्तर प्रदेश दे विच सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन आ ते सिक्किम विच सब तो घट पॉपूलेशन आ। ते फोर्थ क्वेश्चन देखो वट वॉज द पॉपूलेशन ऑफ पंजाब इन द ईयर 2011 एंड वट इज़ द रैंक ऑफ पंजाब फ्रॉम द पॉपूलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जिहड़ी पॉपूलेशन आ पंजाब की 2011 के मुताबिक की आ अते इहदा रैंक की आ पॉपूलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू ते नालों। तो जिहड़ा पॉपूलेशन ऑफ पंजाब वाज 2.77 करोड़ इन द ईयर ऑफ 2011। तो अगर 2011 के हिसाब नाल जिहड़ी पंजाब की पॉपूलेशन हैगी आ 2.77 करोड़ आ एंड पंजाब रैंक्स 15 इन द कंट्री इन द व्यू ऑफ पॉपूलेशन। तो पॉपूलेशन के हिसाब नाल तो पंजाब किहड़ा रैंक करदा वा 15th 15वीं। तो उस तो बाद फिफ्थ क्वेश्चन वट परसेंटेज ऑफ पॉपूलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन पंजाब। तो इंडिया की पूरी पॉपूलेशन पंजाब विच किन्नी की हैगी आ। तो ऑलमोस्ट 2.3 ऑफ टोटल पॉपूलेशन ऑफ कंट्री लिव्स इन पंजाब। तो पूरी पॉपूलेशन का 2.3% पंजाब विच रहिंदा वा। तो उस तो बाद सिक्स क्वेश्चन देखो हाउ मैनी सिटीज़ आर देयर इन द इंडिया विद अ पॉपूलेशन ऑफ मोर दैन 1 लाख। तो किन्नियां की जिहड़ी किन्नियां सिटीज़ ने इंडिया दे विच जिहदे विच पॉपूलेशन जो हैगी आ 1 लाख तो वध हैगियां ने। तो देखो की है आंसर देयर आर 300 सिटीज़ इन इंडिया विद अ पॉपूलेशन मोर दैन 1 लाख। तो उस तो बाद सैवंथ क्वेश्चन देख लो हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ पॉपूलेशन ऑफ अवर कंट्री लिव्ड इन प्लेन्स। तो अपन टोटल पॉपूलेशन है जिहड़ी हैगी आ कंट्री दी प्लेन्स दे एरिया विच किन्नी क रहिंदी आ 40% ऑफ पॉपूलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन विलेजिस। तो विलेजिस दे विच रहिंदी आ 40% ऑफ पॉपूलेशन कंट्री दी। तो एट्थ क्वेश्चन हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपूलेशन ऑफ द कंट्री लिव्स इन विलेजिस। तो 71% ऑफ द कंट्री लिव्ड इन द विलेजिस। तो जो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन सीगा 7वां प्लेन्स वाला इत्थे लिखा हुआ वा विलेज। तो इत्थे तुसीं प्लेन कर लियो दोनों विच मतलब इहदे विच मिसटेक दी गई आ। तो 9th क्वेश्चन देखो वट इज़ द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन इन अवर कंट्री। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन की आ कंट्री दे विच। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन इन इंडिया इज़ 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। आई याद रख लियो तुसीं। उस तो बाद आ गया 10वां क्वेश्चन नेम द स्टेट हैविंग हाईएस्ट एंड lowest density of population. Bihar is the state with the largest density of population and Arunachal Pradesh is the state with the lowest density of population. तो ए वाले भी तुसीं याद रख लियो बिहार जिहड़ी हैगा वा दी सब तो ज़्यादा डेंसिटी है पॉपूलेशन की, अरुणाचल प्रदेश की सब तो घट आ। तो 11वां क्वेश्चन देखो वट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन इन पंजाब। डेंसिटी की है पंजाब दे विच पॉपूलेशन की तो 550% पर स्क्वायर किलोमीटर। उस तो बाद 12th क्वेश्चन आ गया विच यूनियन टैरेटरी हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन। तो किहड़ी टैरेटरी विच सब तो ज़्यादा पॉपूलेशन है नैशनल कैपिटल एरिया दिल्ली हैज़ द लार्जेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपूलेशन। उस तो बाद 13th क्वेश्चन देखो नेम द एलीमेंट दैट डिटरमाइन द एज स्ट्रक्चर। किहड़ा एलीमेंट जिहड़ा हैगा वा एज स्ट्रक्चर नूं डिटरमाइन करदा वा। तो फर्टिलिटी मोर्टैलिटी माइग्रेशन। फर्टिलिटी मोर्टैलिटी एंड माइग्रेशन। 14th क्वेश्चन देखो what percentage of population that falls on 0 to 14 years age group in our country। तो 3
37.2% of population is found in the country with the age group of 0 to 14 years। ਤਾਂ ਆਈ ਵਾਲੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੂਰੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 15th ਕੁਐਸਚਨ, what percentage of population falls in the 15 to 65 years age group in our country। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 15 to 65 years ਦੇ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? 58.4% of population is found in the country with the age group of 15 to 65 years। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, what is the percentage of population that are voters। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਦੇਰ ਆਰ 60% ਆਫ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੋਟਰਸ ਇਨ ਆਰ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ 60% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੋਟਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਪਰ 1000 ਮੈਨ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦ 1000 ਮੈਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੂਮੈਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 18th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਅਮੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟ ਆਫ ਅਵਰ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ ਸਿੱਖ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ 1000 ਮੇਲਸ ਪਰ 893 ਫੀਮੇਲਸ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, 1000 ਮੇਲ ਵਿੱਚੋਂ 893 ਫੀਮੇਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਟ ਆਰ ਦ ਫੈਕਟਰ ਦੈਟ ਆਰ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਫॉर ਦ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਤਾਂ फर्स्ट आ गया लो स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी एंड फैमिली एंड फीमेल फर्टिसाइड। उस तो बाद 20th क्वेश्चन देखो, इन विच टू कैटेगरीज कैन वी डिवाइड पॉपूलेशन ऑफ इंडिया ऑन इकोनॉमिक बेसिस। तो आप इंडिया की जी पॉपूलेशन आ वो इकोनॉमिक बेस से किमें डिवाइड कर सकते हैं आप पॉपूलेशन को? ना जिमें पहला आ गया वर्कर तो दूसरा नॉन वर्कर। तो उस तो बाद 21 क्वेश्चन देखो, वैन वॉज द कंसैप्ट ऑफ क्लासीफाइंग द पीपल एज वर्कर एंड नॉन वर्करस इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਸਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਰਕਰਸ ਅਤੇ ਨੋਨ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਨ 1961। ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਇਨ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦੀ ਆ? 40.1%। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਆ ਗਿਆ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਆ? ਦ ਹੈਲਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਜ਼ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫ ਅ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਮਤਲਬ ਸਵਸਥ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂਟਲੀ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਗੁੱਡ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਗੈਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੀ। ਤਾਂ 24th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਵਰ ਦ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਸਲੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਲੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਫੋਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਦਾ ਕੋਜ਼ ਆਫ this slow growth were epidemics, wars, famines which increases death rate। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਵਾਰਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫੈਮੀਨਸ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡੈਥ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡੈਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦ ਈਅਰ 1901। ਤਾਂ 1901 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਾਜ਼ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਇਹ, ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, 23 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ 96,327। ਤਾਂ ਇਨ ਦ ਈਅਰ ਆਫ 1901। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 26 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਦ 26 ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਹੁਣ, ਵਾਈ ਦ 1921 ਐਂਡ 1950 ਈਅਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਈਅਰ ਹੈ 1921 ਅਤੇ 1951 ਇਹ ਈਅਰ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਡਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ ਆਫਟਰ ਦ ਈਅਰਸ ਆਫ 1921 ਐਂਡ 1951 ਦੇਅਰਫੋਰ ਦਿਸ ਈਅਰਸ ਆਰ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵਾਈਡਰ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੇ ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵਾਈਡਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਦ ਈਅਰ ਆਫ 2011। ਤਾਂ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ? 121 ਕਰੋੜਸ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆ ਗਿਆ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ 2 ਮਾਰਕਸ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਲੈਂਡ ਯੂਟੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ,
वट इज़ द एग्रीकल्चर कॉल्ड द बेसिक मेन स्टे ऑफ इकनॉमिक सिस्टम। तो आ देखो इज आंसर, एग्रीकल्चर इज द बेसिस ऑफ इंडियन इकॉनमी। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ओनली 33.7 ऑफ नैशनल प्रोडक्शन, स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट। तो जी एग्रीकल्चर आ वो बेसिस आ इंडियन इकॉनमी की। एग्रीकल्चर सिर्फ 33.7 कंट्रीब्यूट करता वा नैशनल प्रोडक्शन दे विच, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ। उस तो बाद देखो इसका फर्स्ट पॉइंट की दिता गया वा, 2/3 ऑफ आवर पॉपूलेशन गैट लिवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो जोड़ा अपना 2/3 पॉपूलेशन आ उन्होंने लिवलीहुड मिलती है एग्रीकल्चर तो। उस तो बाद सैकेंड है वा एग्रीकल्चर सैक्टर प्रोवाइड्स इंपलॉयमेंट टू 2/3 लेबरस ऑफ द कंट्री। तो जोड़ा एग्रीकल्चर सैक्टर आ वो इंपलॉयमेंट प्रोवाइड करता वा अपनी 2/3 मतलब जिमें 2/3 पॉपूलेशन नू लेबर प्रोवाइड करता वा एग्रीकल्चर। तो उस तो बाद थर्ड आ गया मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ गैट रॉ मटीरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर। जिहड़े कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ने उन्होंने रॉ मटीरियल लेंदे आ एग्रीकल्चर सैक्टर तो। उस तो बाद फोर्थ हैगा वा द फैक्ट इज़ दैट द इंडस्ट्रीयल स्ट्रक्चर हैज़ बीन बिल्ट ऑन द फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यह फैक्ट आ कि जिहड़ा इंडस्ट्रीयल सैक्टर हैगा वा वो मतलब होया वा क्योंकि एग्रीकल्चर के कारण करके। उस तो बाद सैकेंड क्वेश्चन आ गया, वट क्लाइमेटिक कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर द वैदर वीट कल्टीवेशन। तो किहड़ी क्लाइमेटिक कंडीशनस होनियां चाहिए ने वीट नू कणक नू उगाउण दे लई। तो इसका आंसर देखो, वीट रिक्वायर्स लो टैंपरेचर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड एंड हाई टैंपरेचर एट द हार्वेस्टिंग पीरियड। एट द सोइंग टाइम टैंपरेचर should be about 15 degrees Celsius to 20 degrees Celsius. At the time of ripening the temperature should be at 20 degrees Celsius and 25 degrees Celsius। तो इस आंसर देखो की आ, तो जोड़ा वीट आ उन्होंने लो टैंपरेचर चाहिए वा पैदा होने लई। तो उस तो बाद जोड़ा हाई टैंपरेचर चाहिए वा कदों हारवैसटिंग के लिए। तो जो आप बीजते हैं तो टैंपरेचर इसका की होना चाहिए वा 15 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड द रिपनिंग द टैंपरेचर शुड भी तो इन्नी होनी चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस तो बाद आ गया सैकेंड पॉइंट है वीट कैन बी ग्रोन इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट रेनफॉल। तो जी वीट आप जिद थोड़ी बहुत रेनफॉल होंगी वो एरिया में उगा सकते हैं। तो 50 to 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर इट्स कल्टीवेशन। तो इन्नी सेंटीमीटर रेंज जी हैगी रिक्वायर होंगी आ मतलब सुटेबल होंगी है 50 to 75 सेंटीमीटरस। तो उस तो बाद रेंज शुड बी वैल डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उस तो बाद थर्ड पॉइंट आ गया द सॉइल शुड बी फर्टाइल, लोमी सॉइल इज़ वेरी सुटेबल फॉर वीट कल्टीवेशन। तो लैंड शुड बी ईवन फॉर द कन्वीनियंस फॉर इरीगेशन। तो जी लैंड आ ईवन होनी चाहिए आ ताकि जी इरीगेशन की उन्होंने कर सकीए। उस तो बाद आ गया थर्ड क्वेश्चन नेम द मेन पैडी ग्रोइंग एरियाज ऑफ अवर कंट्री। तो पैडी की होंगे वा चौल। तो उस तो बाद द फॉलोइंग आर द मेन राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ द इंडिया। तो जोड़े नीचे दिते गए ने किहड़े राइस प्रोड्यूसिंग एरिया ने इंडिया के विच द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल, डेल्टा रीजन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट कोस्टल प्लेन्स, द प्लेन्स एंड द लोअर हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, लोअर स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज, वेस्ट बंगाल, बिहार, ईस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़, नॉर्थन आंध्रा प्रदेश। तो ये एरियाज ने ये चौल उगाए जाते हैं जिदे बारिश वध होंदी है। उस तो बाद फोर्थ क्वेश्चन देखो, डिस्कस द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। तो गन्ने कित्थे कित्थे प्रोड्यूस होंदे ने। तो शुगर रिक्वायर्स वैल ड्रोवाइंड फर्टाइल सॉइल। तो शुगर नूं उगाउण दे लई फर्टाइल सॉइल की लोड़ होंदी है। तो इट आल्सो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ कैमिकल फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनाइज मैन्योर। तो इसनूं कैमिकल फर्टिलाइजर की भी बहुत लोड़ होंदी है तो ऑर्गेनाइज मैन्योर की भी खादां की भी बहुत ज़्यादा लोड़ होंदी है। तो उस तो बाद देखो उस तो बाद जिहड़ा हैगा वा थर्ड हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ फेवरेबल फॉर द हायर ईल्ड। तो जिहड़ा हॉट आ ते ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब गर्म क्लाइमेट इनू चाहिए वा इनू मतलब ज़्यादा जी प्रोडक्शन दे सके। उस तो बाद इट ग्रोज वैल इन एरियाज विद अबाउट 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये वो एरिया में उगाए जा सकते हैं मतलब सुटेबल होंगे ने कि एरिया में जिथे कि रेनफॉल जी हैगी 100 सेंटीमीटर होवे। इन फैक्ट गुड क्रॉप ऑफ शुगर केन इज़ प्रोक्यूर्ड इन द इरीगेटेड रीजन विद एडुकेट सनशाइन। जिथे सनशाइन भी होवे उत्थे भी ये वधिया हो जाती है। उस तो बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखो, वट आर द मेन यूजेज ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के की यूजेज ने। द फॉरेस्ट आर द वैल्यूएबल रिसोर्सिज, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट। तो कितने दिते गए ने आ देखो,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਨ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਫੋਰੈਸਟ ਸਪਲਾਈ ਟਿੰਬਰ ਐਂਡ ਫਿਊਲ। ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਕੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਟਿੰਬਰ ਅਤੇ ਫਿਊਲ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਕਿੰਗ ਬਾਕਸਿਸ, ਬੋਟਸ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੌਫਟ ਵੁੱਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਿੰਗ ਵੁੱਡ ਪਲਪ ਵਿਚ ਹੈਜ਼ ਅ ਲਾਰਜ ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਦ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਸੌਫਟ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਓਬਟੇਨ ਲੈਕ, ਕੇਨ, ਗਮ, ਮੈਡੀਕਲ ਹਰਬਸ ਫਰੋਮ ਫੋਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਮ ਹੋ ਗਈ, ਕੇਨ, ਲੈਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹਰਬਸ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੋਟ ਫੋਡਰ ਫॉर ਕੈਟਲ ਫਰੋਮ ਫੋਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਟਲਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, 6th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼, ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਐਂਡ ਲੇਬਰ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਔਨ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਸ ਬਟ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਜ਼ ਸਮਾਲ। ਤਾਂ small farmers have to hire agriculture implements and tube wells water for irrigation. They have to purchase costly fertilizer from the market. It result in small net saving, but Indian agriculture is called subsistence agriculture। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੀਟਲ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲਸ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੋਸਟਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੈੱਟ ਸੇਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਸਟੈਂਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ ਐਫਰਟਸ ਮੇਡ ਫॉर ਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਥ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਫਰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਥ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। Many attempts have been made by central government and state government for the development of livestock farming in India। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕਾਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ, ਲਿਵਸਟੌਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਦੇਅਰ ਬਰੀਡ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ ਫਰੋਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼, ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਅਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼। ਐਟਲੀਸਟ ਵਨ veterinary hospital has been started in each block. At village level, the health center for livestock has been opened. In 1992-1933, such health centers were more than 22,000. Besides this, 26 cattle injection center in public and private sector had been opened। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਫਰਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਵਸਟੌਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਮੇਡ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵ ਦੇਅਰ ਬਰੀਡਸ। ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਟੈਂਪਟਸ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੀਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੀਸਟ 1 ਵੈਟੀਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਟਾਰਟਡ ਇਨ ਈਚ। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਵੈਟੀਨਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਵਿਲੇਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ 1992 ਤੋਂ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ 22,000 ਤੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ 22,000 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਿਸਾਈਡ ਦਿਸ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 26 ਕੈਟਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਵੀ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਈਏ 8ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਈ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਅ ਵੀਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਟ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੀਟ ਇਨ 1960 to 1961 was 1,10,00,000 lakh tons, but due to green revolution it increased 5 times in 1993 to 1994. Due to this enormous increase in wheat production, sometimes it is called the wheat revolution। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਤੋਂ 1961 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ 1,10,00,000 ਟਨ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ 5 ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ
1993 ਤੋਂ 1994 ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਵੀਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 9th ਕੁਐਸਚਨ, what are the reasons for that are responsible for increase in land use under non agriculture purpose। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤਾਂ ਦੇਰ ਆਰ 2 ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਅੰਡਰ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ, ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸਿਸ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਰਬਨ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਗਰੋਇੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬਨ ਅਤੇ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕੈਨਲਸ, ਰੋਡ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨਲਸ ਲਈ, ਰੋਡਸ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਐਂਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 10th ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖ ਲਓ, ਰਾਈਟ ਇਨ ਬਰੀਫ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਫੋਰੈਸਟ। ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਆਵਰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਮੇਨਟੇਨ ਇਕੋਲੋਜੀਕਲ ਬੈਲੈਂਸ, ਟਰੀਜ਼ absorb ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਆਰ ਦਾ ਹੋਮ ਆਫ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ, ਦੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੈਮ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਆ ਗਿਆ, ਫੋਰੈਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਨਫੋਲ ਐਂਡ ਡਰਾਊਟ ਡੂ ਨਾਟ ਅਕਰ। ਤਾਂ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨਫੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਡਰਾਊਟਸ ਮਤਲਬ ਸੋਕੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਫੋਰੈਸਟ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਫਲੱਡ ਇਨ ਏਰੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫਲੱਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 11th ਕੁਐਸਚਨ, ਦੇਖੋ, what effect incurred after independence on the requirement of food grains per head। ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਪਰ ਹੈਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਮੈਨੀ ਸਟੈਪਸ have been taken to develop agriculture. As a result, the production of food grains has increased from 1950 to 1951 to 1994 to 1995. Production of rice has increased 4 times and production of wheat has increased 10 times. It has affected food for person. In 1950, the availability of food grains was 395 grams per person per day. In 2000, it has increased from to 458 grams per person per day. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਕਿਵੇਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਹੋਏ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1950 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1994 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਈਸ ਦੀ ਉਹ 4 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਰਾਈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ 4 ਟਾਈਮਸ ਵਧੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 10 ਟਾਈਮਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਰਾਈਸ ਦੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਅਤੇ ਵੀਟ ਦੀ 10 ਟਾਈਮਸ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਦਾ ਫੂਡ ਫॉर ਪਰਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਗਈ ਪਰਸਨਸ ਦੇ ਫੂਡ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 395 ਸੀਗੀ, 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 395 ਗ੍ਰਾਮਸ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 395 ਗ੍ਰਾਮਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ 2000 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 458 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਪਰਸਨ ਪਰ ਡੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 12th, what is the reason of small land holdings in India, how this affect Indian agriculture। ਤਾਂ small land holding ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਤਾਂ 50% ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਆਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਨ ਸਾਈਜ਼। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 50% ਨੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਉਹ 50 ਹੈਕਟੇਅਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਟ ਦਾ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰ the land is equally divided among the son. Therefore, the size of the land holding is small due to increased pressure of population on land. Due to small holding of farmer cannot use machinery and advanced method for irrigation. As a result, he has to hire water and machinery. Therefore, net saving is less and farmer is becoming poor.
ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਸਮੋਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਆ, ਤਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਫॉर ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਅ ਆਫ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵਜ ਨੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡੈਥ ਆਫ ਅ ਫਾਦਰ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਾਦਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ therefore the size of land holding is small due to increasing pressure of population of land। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਘੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਸਮੋਲ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਕੈਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਥਡ ਆਫ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਤਲਬ ਹੋਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈਂਡ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਫਾਰਮਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਟੈਕਨੀਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਥਡਸ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ therefore net saving is less and farmer is becoming, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗਰੀਬ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਨ ਪੈਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਚੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਆਰ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ rice producing state of the India with the production of 1.39 crore ton in 2000 to 2001। Other main producer area as UP, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Bihar, Punjab, Odisha, each state produce more than 60 lakh tons of rice। Beside this, MP, Assam, Karnataka, Maharashtra, Haryana are the other state producer of rice। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1.39 ਕਰੋੜ ਟਨ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ? 2000 ਅਤੇ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਦੱਸਤਾ ਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਪੀ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੜੀਸਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਸ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ MP, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਉਗਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਹਾਈ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਈਲਡ ਵੀਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵੀਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਫ ਵੀਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੈਂਕਸ ਫਸਟ ਇਨ ਈਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੁਵਾਰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰ ਆਫ ਵੀਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਵੀਟ ਇਜ਼ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਔਨ ਅ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋਪ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਰੋਪ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਰ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਦਾ ਈਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਜ਼ ਹਾਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਈਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਆ ਮੈਕਨਾਈਜ਼ਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੁਆਰਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ਿਜ਼ ਆਫ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਪਲਸਿਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ ਅੰਡਰ ਪਲਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇਹਦੇ? ਦਾ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਸਿਸ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ? ਤਾਂ the areas under cultivation of pulses and oil seed is small because pulses are grown on the area of 2.3 crore hectares। ਤਾਂ there is absence of irrigation, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦਾ ਈਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਜ਼ ਲੋ, ਅਤੇ ਈਲਡ ਪਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਨੋਟ ਫੈਕਟਰਡ, ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਗਰੋਥ ਆਫ ਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿਸ ਕ੍ਰੋਪਸ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਉਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇਨਕਲੂਡਸ ਰੇਅਰਿੰਗ ਆਫ ਕੈਟਲ ਟੂ ਗੈਟ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਨੇ? ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਟੂ ਡਰਾਊਟ ਏਰੀਆਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਰਾਊਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਆ, ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਟੂ ਫਾਰਮਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਇਨ ਡਾਈਟ ਬਾਈ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਿਊਟਰੀਐਂਟਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਮਿਲਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 17th ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲਸਿਸ ਐਂਡ ਆਇਲ ਸੀਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਲੋ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ low production of pulses. The production of pulses in 1.3 crore ton in 1960 to 1961. It was 1.4 crore ton in 1993-1994. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ unfortunately the yield per pulses per person has reduced to 1/2. This is due to the decrease in area under pulses. Much area has been brought under the cultivation of rice and wheat. These have been decreased at 34 lakh hectares under pulses during the last 30 years. Low production of oilseed. The position of oilseed is also opposite to that of pulses. There has been increase in area under oilseed as well as production of oilseed. In 1960 to 1961, area under oilseed was 1.4 crore hectares. It increased to 2.23 crore hectare in 2001. The production increased growth of population is making the problem more severe. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 18th question, what are the main problems of Indian agriculture in Punjab? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ? ਤਾਂ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਆ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਏਰੀਆ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਪੈਸਚਰ ਇਜ਼ ਸਮੋਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ ਦਰਖਤ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਆਰ ਸੈਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਲਾਈਨ ਆ। ਮੋਰ ਦੈਨ 1 lakh hectares ਇਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਿਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਆ ਸੋਇਲ ਸਲਾਈਨ ਆ ਅਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 lakh hectares ਇਫੈਕਟਡ ਬਾਏ ਦਿਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 lakh hectare ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਈ ਆ? ਸਿਰਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਫॉर ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸਿਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਲੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹ ਘੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮॉल, ਅਨਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸਮॉल ਨੈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਫਾਰਮਰ ਹੈਵ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਕੋਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਐਂਡ ਕੋਸਟਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ। ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮॉल, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਸਮॉल ਆ, ਅਤੇ ਅਨਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਸਮॉल ਨੈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਸੇਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਆਹ ਕੋਸਟਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੋਸਟਲੀ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਆਰ ਇਲਿਟਰੇਟ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਅਨੇਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਮਤਲਬ ਇਲਿਟਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19th ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਚੇਂਜਸ ਦੈਟ ਹੈਵ ਅਕਰਡ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਪਿਡ ਚੇਂਜਸ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਇਨ ਕ੍ਰੋਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਅਫੈਕਟਡ ਬਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ productivity has decreased in the traditional rice producing areas of east. Besides this, the agriculture development in green revolution affected areas has become stagnant. To meet these problems, the farmer have to adapt new system of crop rotation in different areas. For example, Punjab has adopted wheat rice rotation, and UP has taken to wheat sugarcane crop rotation. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20th question ਆ ਗਿਆ, what are the indications that Indian agriculture is advancing toward commercial agriculture, leaving behind the subsistence type of agriculture. The subsistence farming means the raising of crops for the local consumption according to needs of the farmer and his family. In commercial farming, the surplus is sold in the market. ਤਾਂ subsistence farming ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? Subsistence farming means ਜਿਹੜੀ raising crop for the local consumption according to needs of the farmer and his family. ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ, factors have been responsible for transferring Indian agriculture from subsistence to commercial
फार्मिंग। तो इसके किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने। उस तो बाद आ देखो, द गवर्नमेंट हैज़ पास लेजिस्लेटिव मेजर टू एबॉलिश जमींदारी सिस्टम। Chakbandi has consolidated scattered land holding of the farmer to make it economic size. Cooperative movement has helped the farmer to collectively tackle their problems of credit and marketing. National Bank provide loan to farmers on relatively easy terms. Agriculture Price Commission fixes the minimum support prices for various crops. The farmer are not compelled to sell their products at low prices. ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ what efforts have been made by the government of India for the development of agriculture। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ efforts ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ consolidation, the government under the 5-year plan have consolidated the small holding into big blocks in order to mechanize the agriculture। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 5-year plan ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ small holdings ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ big block ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ supply of quality seeds, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਡਸ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਅੰਡਰਟੇਕਨ ਟੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸੀਡਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮਰ ਸੋ ਦੈਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 22 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ। ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ encourages mechanized agriculture and it is increase the total production. Ploughing, planting the seeds and harvesting is done by machines. Fertilizer and better seeds are used। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, which items are included in agriculture side। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਨਕਲੂਡਸ ਲਿਵਸਟੌਕ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼, forestry, sericulture have been having poultry farming etc। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 24th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, what is the difference between the milch cattle and working load animals। ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਮਿਲਚ ਕੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਚ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਹਾਂ ਮਿਲਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਮਿਲਚ ਕੈਟਲ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਾਓ ਐਂਡ ਬਫਲੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਮਿਲਚ ਕੈਟਲਸ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਮਿਲਕ ਟੂ ਅਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਓ ਅਤੇ ਬਫਲੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਚ ਕੈਟਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਕਸ ਐਂਡ ਆਕਸਨ ਨੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈ। ਦਿਸ ਆਰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਇਨ ਪਲਫਿੰਗ, ਸੋਇੰਗ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ products। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 25th, what is the difference between current fallow land and old fallow land। old fallow land ਅਤੇ current fallow land ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। the fallow lands are the marginal lands which are left free for only 1 year, crops are not grown। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਫਟਰ 1 year ਥੀਸ ਲੈਂਡਸ ਆਰ ਅਗੇਨ ਕਲਟੀਵੇਟਡ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰੰਟ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਓਲਡ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਕਲਟੀਵੇਟਡ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਲਡ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਚੈਪਟਰ 6 ਮਿਨਰਲਸ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਦਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ। 3/4 ਆਫ ਦਾ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਦਾ ਦਮੋਦਰ ਵੈਲੀ, ਰਾਨੀਗੰਜ, ਜਹਾਰੀਆ, ਗਿਰੀਦੀਹ, बोकारो, Karanpura are the major coal field in West Bengal, Jharkhand, Bihar states। Coal is also mined in Singaroli, Suhagpur and Raigarh in Chhattisgarh। Singareni, Tarlecher and 14 are other coal ਫੀਲਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਨੇਮਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ, ਨੇਮ ਦਾ ਮੇਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਇਨ ਉੜੀਸਾ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡਿਊਗੜ੍ਹ, ਤਾਲਚੇਰ ਆਫ ਉੜੀਸਾ। ਤਾਂ 2 ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨੇਮਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਥਰਡ, ਵਟ ਵਰ ਦਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵਜ਼ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਐਕਸਪਲੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਕਰਸ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਮਾਈਨਸ ਇਨ ਅ ਪਲੈਨਡ ਮੈਨਰ ਟੂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨ ਸੱਚ ਰੀਜਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਦਾ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਨੋਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ, ਟਿੰਡਲ ਪਾਵਰ, ਜਿਓਥਰਮਲ ਪਾਵਰ, ਟਰੀਜ਼, ਅਰਬਨ ਵੇਸਟ,
ਪਾਵਰ ਫਰੋਮ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਨੇ? ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ unlimited and less expensive source of power. New industries can be set up in isolated area. Irrigation in rural areas. Electricity is generated by windmills and is included in a grid system. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, what is the role of ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਤਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਇਨ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ ਆਰ ਮੇਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਿਨਰਲ ਐਕਟ 1957। ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਐਂਡ contracts for mining. Government takes steps for development of mining and changes the rules regarding old contracts। rules ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7th ਆ ਗਿਆ, from which districts of Madhya Pradesh is iron ore extracted। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ? ਆਇਰਨ ਓਰ। ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਓਰ ਇਜ਼ ਮਾਈਨਡ ਇਨ ਜਬਲਪੁਰ ਐਂਡ ਬਾਲਾਘਾਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਬਾਈ ਲਾਦੀਲਾ ਮਾਈਨਸ। ਆਇਰਨ ਓਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਜਾਪਾਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਨੇਮ ਆਲ ਦ industries associated with exploration, refination and regional distribution of oil। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਆਇਲ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਗੈਸ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਿਟਡ। ਤਾਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਈ ਇਜ਼ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਫਰਦਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤਾਂ ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਇਲ ਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟੇਬਲ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ। On the other hand, solar power is an inexhaustible source of power. It provides unlimited power. When oil and coal will be exhausted, solar power will be used। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਲ ਐਂਡ ਆਇਲ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟੇਬਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਅਤੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਵਿਲ ਨਾਟ ਲਾਸਟ ਲੌਂਗ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੇਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਅਤੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਇਨ ਮੈਨਿਓਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਅ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫॉर ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਟੂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਟੂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨਸ। 730 kilometer long HBJ gas pipelines provide natural gas to 6 fertilizer factories। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 11th question, what are the main problems faced in the reasonable distribution of hydroelectric energy in India? ਤਾਂ the consumer center are situated away from the power generating centers. It become expensive to lay out grid system. Some part of electricity is lost on the way due to some fault in the grid system. Electricity supply is stopped। 12th question ਦੇਖੋ, describe in brief importance of mineral reserve in India। ਤਾਂ ਮਿਨਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਮਿਨਰਲ ਵੈਲਥ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਚ ਇਨ ਆਇਰਨ ਓਰ, ਆਇਰਨ ਕੋਲ, basis of machines age। India has 1/4 reserve of the iron of the world। India has a rich reserve as well as good quality iron ore। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਆਇਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਰਿਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਅਲੋਏ ਵੀਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਗਨੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਲੋਏ ਵੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫॉर ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰ ਲੋ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੋਲ ਐਂਡ ਆਇਰਨ ਓਰ ਆਰ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ ਵਿਚ ਆਰ ਮੇਕ ਅਪ ਦਾ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਆਫ ਕੁਕਿੰਗ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਇਜ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਰਿਚ ਇਨ ਬੌਕਸਾਈਟ ਐਂਡ ਮਿਕਾ।
उस तो बाद आ गया 13 क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग इतने प्रोड्यूसिंग करना वा सेंटर्स ऑफ इंडिया। उस तो बाद इंडिया हैज़ ह्यूज आयरन ओर रिजर्व्स, इट is of good quality, namely hematite and magnetite iron ore. This has 60 to 70% of iron ore content, so it has a great demand in international market areas. Iron ore is found in many areas. India has iron ore reserve of 1757 crore tons. One half of the reserve are found in Singabam and Kyonjhar, Banai, Mayurbhanj. This is the largest iron ore belt on the world. It is also found in Bihar, Chhattisgarh, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Karnataka states. 14 question देख लो तुसी, describe the efforts made in the field of exploration and refinement of oil in India after independence. Oil exploration has started to meet growing demand. Oil and natural gas was discovered in offshore regions of the Gujarat, the Gulf of Cambay. Oil was found in Bombay High at a distance of 115 kilometers from Mumbai coast. At present is the largest oil field in India. A mobile drilling platform Sagar Samrat from Japan is used to explore oil. India has extended this oil region. Now oil fields have been discovered in offshore regions of the deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Now new oil reserve have been found in Assam. उसके बाद 15 क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ इलैक्ट्रीफिकेशन प्रोसैस इन विलेज आफ्टर इंडिपेंडेंस। ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। The special attention was paid to the rural electrification after independence. Schemes were launched jointly by state and electricity boards. More than 5 lakh villages were electrified till 2000. 98 lakh tube wells were installed. About 84% of the villages were electrified. In Punjab, all the villages have been electrified. To supply electricity in areas of scheduled caste and tribes, priority is being given. It will provide a multi-purpose development of the villages. तो उसके बाद 16 क्वेश्चन देखो, राइट इन डिटेल अबाउट द पावर विलेजेस स्कीम। तो तुम इसका आंसर देख लियो, पढ़ लियो एक बार स्क्रीन रोक के। उसके बाद आ गया 17 क्वेश्चन, राइट अबाउट अ प्रोग्राम ऑफ स्मोकलेस चूल्हास बीइंग प्लान्ड एट द टाइम एट द नेशनल लेवल। 18 क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द सोलर एनर्जी एज एन इनएग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैन मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी। 19 क्वेश्चन देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोग्रेस मेड इन जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद 20 क्वेश्चन है वा, डिस्क्राइब अबाउट द पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया, आल्सो राइट अबाउट द रिलेटेड इंटरनेशनल प्रिजर्व ड्यू टू दिस। 21 question, I describe the role of minerals in the national economy. उस तो बाद आगे 22 question, name the management producing states name the manganese producing state of the India. उस तो बाद आगे name the major bauxite producing centers, name the copper producing centers in India, what are the causes of non availability of minerals in Punjab। ते देख लो एक बार तुम स्क्रीन रोक के। उस तो बाद आ गया जोग्राफी 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन, तो नैचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ सॉइल। तो उस तो बाद जो इतने सिर्फ क्वेश्चन दिते गए ने, आंसर नहीं दिते गए। तो ये पहला आ गया एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ नैचुरल वेजिटेशन इन इंडिया ऑन वेरियस बेसिस। सेकंड क्वेश्चन आ गया, हाउ इज द नैचुरल वेजिटेशन क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल एलिमेंट्स इन द कंट्री। थर्ड, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ नैचुरल वेजिटेशन ऑफ टू द कंट्री। Which element determines the texture of soil? Discuss the various types of characteristics of soil found in India. What is soil erosion? Why it is caused? What is its reasonable distribution? How it can be checked? ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ
ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਿਵਿਕਸ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ ਸਟੱਡੀ ਵਿਦ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।